ਉੱਚਾ। ਤੂੰ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਫਤਿਹ। ਏਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਆਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਓ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਲਈਏ, गुरु की मत लईए। गुर प्रसाद की है? गुरु की मत है, गुरु के उपदेश है, गुरु की सिक्ख्या है। गुरबाणी सानू बहुत सिक्ख्या दे रही है, समझा रही है। उस समझ ते असी आपदा जीवन बतीत करना है। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਖੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਤ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜੇ ਵਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ। पर पंज वकार बड़े महाबली है, बड़े भयानक है। इन्हां काबू करना साडे वस दा रोग नहीं है। आपदी मत दे नाल असी इन्हां काबू नहीं कर सकते। भावें जिन्ना मर्जी कोई सियाना होवे, सै सियाणपा लख होवे, एक ना चले नाल। गुरु साहब कहते तुहाडी सियाणप दे नाल ये पंजे काबू नहीं होणगे, पर गुरु की मत लैके तुसी ही काबू करना इन्हां नूं। पर गुरु की मत दे नाल एक पावर आउंदी है। वो पावर की है? नाम दी है, परमात्मा का प्यार है, उहदा आसरा है। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮਨ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਹੀ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਮਨ 'ਚ ਵਸਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। हरेक शब्द च बड़े बड़े वखरे तरीके नाल समझा रहे हैं। सो साध संगत जी अज असी उस मालक अकाल पुरख गोबिंद गोपाल की कृपा दे नाल श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पहला राग श्री राग की बाणी शुरू की है। 24 अंग ते असी 28 शब्द कर चुके हैं। 29वां शब्द करना सी। पर पहला आओ रोज़ाना की तरह आप अरदास करिए, बेनतियां करिए, मिन्नतां तरले करिए उस मालक प्रभु दे। हे प्रभु साडे ते कृपा करो, बख्शिश करो, सानू बाणी पढ़नी, बाणी की समझ अते बाणी अनुसार चलना सिखा दिओ, कृपा कर दिओ। ऐ जी कृपा करो कि बाणी सानू पूरी समझ आ जाए ते बाणी अनुसार ही चलीए असीं, ते बाणी तो बिना होर किसी का कहना ना मन्नीए। ऐ जी कृपा कर दिओ साडे ते। सो साध संगत जी फिर चौथे घर दे विच पहले पातशाही का शब्द है। 24 अंग दे उपर इस शब्द दे विच बड़ा कुछ सानू वधिया तरीके नाल समझाया है, जिहदे विच इह क्वालिटियां, ये औगण है, वो धानक है। असी अपने आप नूं धानका
ਸਮਝ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਧਾਨਕੇ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਸਲੀ ਧਾਨਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੋਧੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਾਨਕਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕਲਾਸਾਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ ਵਿਚਾਰਾ ਲੇਬਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਧਾਨਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਧਾਨਕਾ ਕਿਹਨੂੰ ਗਿਣਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਊਗਾ। ਤੇ ਜੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖਾਂਗੇ, ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਧਾਨਕੇ ਹੀ हैं। ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਅਮੀਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਧਾਨਕਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਧਾਨਕਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਊਗੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ। ਏਕ ਸਵਾਨ ਦੋਏ ਸਵਾਨੀ ਨਾਲ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕੂੜ ਸ਼ੁਰਾ ਮੁੱਠਾ ਮੁਰਦਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਾਹਾਂ ਕਰਤਾਰ। ਫਿਰ ਰਹਾਉ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਦ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਸਾਰ, ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ। ਹੋਂ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਾਹਾਂ ਬਿਕਰਾਲ, तेरा एक नाम तारे संसार। मैं एहा आस एहो आधार रहाओ। मुख निंदा आखा दिन रात, पर कर जो ही नीच सुनात। काम क्रोध तन वसे चंडाल, धानक रूप रहा करतार। फाही सुरत मलूकी वेश, हों ठगवाड़ा ठगी देश। खरा सियाना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। मैं कीता ना जाता हराम खोर, हों क्या मुँह देसा दुष्ट चोर। नानक नीच कहे विचार, धानक रूप रहा करतार। इस शब्द दे विच अरदासां कीतियां, मिन्नतां तरले कीतियां उस मालक प्रभु नूं, करतार नूं। करतार करता, सारी सृष्टि दा करता, उस नूं बना के चलाउण वाला जिहड़ा करतार है। अकाल पुरख एकमकार, आद सच जगा सच नूं आप खुद अरदासां करनियां। मैं धानका बन गया, लोभी कामी क्रोधी बन गया, ते मैनू मेरा मन धानका बन गया, मैनू बचा ला। ये अरदासां कीतियां। हुण असीं किसी इंसान नूं धानका नहीं कहना, असीं अपने आप नूं धानका कहना है। जे असीं गुरु दे सिख है तां। पर क्यों धानका है? तो गुरु साहब कहंदे एक सवान दोए सवानी नाल, भलके भौंके सदा बियाल। गुरु साहब कहंदे भाई जिवें तुहाडा इत्थे जन्म हो जांदा है, किसी भी बच्चे का जन्म होगा वो लोभ मोह हंकार दे विच फसना शुरू हो जाता है। वो एक कुत्ता ते दो कुत्तियां 24 घंटे घेरी रखदियां, सुबह उठन सार ही नाल ही भौंकन लग जांदियां। कहंदे एक कुत्ता लोभ है जिहड़ा 24 घंटे लोभ दीयां स्कीमां बनदियां रहिंदियां।
ਨਾਲ ਦੋ ਸੁਆਣੀਆਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ। ਇਹ ਸੁਬਾਹ ਹੀ ਉੱਠ ਪੈਂਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮੌਤ ਤੱਕ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗੀ ਹੈ, ਧਾਨਕਾ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਮੈਂ ਤਾਂ। ਮੇਰਾ ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ ਮਨ ਦਾ। ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਭ ਦਾ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ ਆਸ਼ਾਵਾਂ ਤੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ 24 ਘੰਟੇ ਇਹ ਭੌਂਕਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ, ਭਲਕੇ ਭੌਂਕੇ ਸਦਾ ਬਿਆਲ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਿੱਤ ਬਿਆਲ ਹੁੰਦਾ, ਸਵੇਰੇ ਹੀ ਸੁਬਾਹ ਉੱਠਣ ਸਾਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕੂੜਾ। ਕੂੜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁਰਾ ਪਕੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਮਾਇਆ 'ਚ ਠੱਗਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ, ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਮਰਦਾਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਾਂ ਧਾਨਕਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਧਾਨਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਭ ਹੈ ਤੇ ਇਛਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਤੇ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਂਦਾ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਾਨਕ ਹੈ। ਕੋਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਹ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਆ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਧਾਨਕਾ ਕਿਹੜਾ? ਜਿਹੜਾ ਲੋਭੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਐਂ ਬੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਬੀਤੂਗੀ। ਪਰ ਵਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਲੋਭ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਆਂ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਨੂੰ ਭਜਾ ਦਿਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਭਜਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਮੈਂ ਪਰਾਇਆ ਹੱਕ ਖਾਣਾ ਛੱਡ ਦਿਆਂ, ਇਹ ਵੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਮੇਰੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਧਾਨਕਾਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਂਸੀ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਮੀਨਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ। ਖਸਮ ਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ, ਨਾਵੇਂ ਬਾਜ ਸੁਨਾਤ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਣ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਧਾਨਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਚਾ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੋਵੇਂ ਕੁੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕੁੱਤੇ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਫਿਰ ਰਹਾਉ 'ਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸਾਡੀ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਾਨਕਾ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਕਮਜਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਤੇ ਸੁਨਾਤ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿ ਰਾਸ 'ਚ ਕਮਜਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਨਾਤ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਾੜੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਹੈਗੇ। ਫਿਰ ਰਹਾਉ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੈਂ ਪਤ ਕੀ ਪੰਧ ਨਾ ਕਰਨੀ ਕੀ ਕਾਰ, ਹੋ ਬਿਗੜੇ ਰੂਪ ਰਹਾ ਬਿਕਰਾਲ। ਹੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਵਿਗੜ ਗਿਆ, ਰੂਪ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ, ਬਿਕਰਾਲ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਡਰਾਉਣਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਿਆ ਅੰਦਰੋਂ। ਹੇ ਪਤ ਪ੍ਰਭੂ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਨਸੀਹਤ ਤੇ ਤੁਰਦਾ, ਨਾ ਤੇਰੀ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾ ਮੈਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸਮਝਦਾ, ਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅਨੁਸਾਰ ਚੱਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੈ ਤੇ ਮਾੜੇ ਹੀ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਭਿਆਨਕ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਸਮਝ ਆਈ ਹੈ ਵੀ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ
ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੱਢ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇਰਾ ਏਕ ਨਾਮ ਤਾਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਸ ਇਹੋ ਉਦਾਰ ਰਹਾ। ਹੁਣ ਵੇਖੋ, ਰੋਗੀ ਹੁੰਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲੇ ਜਾ ਕੇ ਆਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਖੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬੜਾ ਤਕਲੀਫ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਆ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ, ਮੇਰਾ ਰੋਗ ਠੀਕ ਕਰੋ। ਇਵੇਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਆਪ ਰੋਗ ਦੱਸਣੇ ਪੈਂਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਬਣ ਗਿਆ ਧਾਨਕਾ, ਬਣ ਗਿਆ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ, ਬਣ ਗਿਆ। ਲੋਭ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ, ਹੰਕਾਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਗੜ ਗਿਆ ਮੇਰਾ ਮਨ। ਪਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਹੀ ਇਸ ਭਿਆਨਕ ਸੰਸਾਰ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਰ ਲੇਗਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ, ਉਸ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹ ਇੱਕ ਕੁੱਤਾ ਤੇ ਦੋ ਕੁੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਡਰਾਉਣੇ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਛੁੱਟ ਸਕਦਾ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਆਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਣ ਆਸਰਾ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆ ਮੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਆਹ ਇਲਾਜ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਹੀ ਮੇਰਾ ਇਲਾਜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਆਸ ਹੈ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਾਮ ਦੇਵੇਂਗਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਇਹ ਮੇਰਾ ਧਾਨਕਾ ਰੂਪ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਅਗਲੇ ਪਾਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਧਾਨਕਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਆਪਦੇ ਮਨ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੇ ਪਦੇ 'ਚ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅਵਸਥਾ ਬਦਲ ਗਈ ਸਾਡੀ, ਧਾਨਕੇ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ। ਮੁਖ ਨਿੰਦਾ ਆਖਾਂ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੇ ਚੰਡਾਲ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਬਖਸ਼ ਲਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਖਸ਼ ਲਾ, ਦੇ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ। ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਮੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਨਿੰਦਾ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਾ ਰਹਿਣਾ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬੇਵੱਸ ਹੋ ਗਿਆ ਨਿੰਦਾ ਦੀ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਗ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਹੋਰ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਮੈਂ ਨੀਚ ਤੇ ਨੀਵੇਂ ਅਸਲੇ ਵਾਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰਾਇਆ ਘਰਾਂ ਨੇ ਤੱਕੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰਾਇਆ ਰੂਪ ਦੇਖਦਾ, ਪਰਾਇਆ ਧਨ ਦੌਲਤ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਸੜੀ ਜਾਂਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਰਾਂ ਕੀ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਕਮੀਆਂ, ਪਰ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਮੈਂ। ਪਰ ਕਰ ਜੋ ਹੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਘਰਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦਾ। ਨੀਚ ਸਨਾਤ, ਐਡਾ ਨੀਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਹੁਣ। ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਤਨ ਵਸੇ ਚੰਡਾਲ। ਮੇਰੇ ਤਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੂਤ ਵੜ ਗਏ ਆ, ਚੰਡਾਲ ਵੜ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਆ, ਕਾਮ ਵੀ ਵਾਧੂ ਆ ਗਿਆ, ਕ੍ਰੋਧ ਵੀ ਵਾਧੂ ਰਹਿੰਦਾ 24 ਘੰਟੇ। ਇਹ ਚੰਡਾਲ, ਇਹ ਭੂਤ, 5 ਭੂਤ ਹੈ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਇਹ ਮੈਥੋਂ ਬੜੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਾਨਕਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਹੇ ਕਰਤਾਰ ਏਕ ਓਂਕਾਰ, ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਗੜੇ ਰੂਪ ਵਾਲਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਇੰਨੀ ਮੇਰੀ ਮਾੜੀ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਉਹ ਦਵਾਈ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹੀ ਆਸਰਾ ਹੈ, ਹੋਰ ਆਸਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਆਸਰਾ ਦੇ ਦੇ,
ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਦੇ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪੰਜੇ ਕਾਬੂ ਆ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਤਰਲੇ ਪਾ ਪਾ ਕੇ। ਜੇ ਰੋਗੀ ਆਦਮੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਤਰਲੇ ਕਰਦਾ, ਬਚਾਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾਓ ਜੀ, ਦਵਾਈ ਦਿਓ, ਇਵੇਂ ਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਨਾਮ ਦੀ ਦਵਾਈ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਰੋਗੀ ਨਾਮ ਦਾਰੂ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ, ਸਾਰੇ ਤਾਣ ਕੇ ਅਸੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਰਤਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਆਦਾ ਧਾਨਕਾ ਰੂਪ ਖਤਮ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਕੀ ਆ, ਹੋਰ ਬੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ। ਫਾਹੀ ਸੂਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਹੋਂ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਦੇਸ, ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਹੋਏ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਧਿਆਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਠੱਗਾਂ, ਕਿਵੇਂ ਫਸਾਵਾਂ। ਪਰ ਉੱਤੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਂ ਉੱਪਰੋਂ ਮੈਂ ਬੜਾ ਫਕੀਰ ਆਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਗਿਣਦਾ, ਬੜਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਫਿਰਦਾ ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਸੁਰਤੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੋਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਾਹੀ ਸੁਰਤ ਮਲੂਕੀ ਵੇਸ, ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਨਾ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਬੜੀ ਭੈੜੀ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫਸਾਉਣ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਉਹੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਚ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿਣਾ। ਹੋਂ ਠਗਵਾੜਾ ਠੱਗੀ ਵੇਸ, ਮੈਂ ਠੱਗ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਠੱਗੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਠੱਗੀ ਹੀ ਮਾਰਨਾ ਮੇਰਾ ਅੱਡਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਘਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਠਗਵਾੜੇ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਐਂ ਸੋਚੀ ਜਾਂਦੇ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ। ਖਰਾ ਸਿਆਣਾ ਬਹੁਤਾ ਭਾਰ, ਪਰ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਿਆਣਾ ਬਣਦਾ, ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਹ ਪੰਜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਵੇਂ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਹੋਰ ਲੱਦਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਕਾਮ ਵੀ ਵੱਧਦਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜੇ ਪੇਚ ਵੀ ਕਾਮ ਜ਼ੋਰ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਉਵੇਂ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਉਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਰੀਰ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਬੜੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਰੇ ਪੰਜੇ ਬਾਰੇ ਹੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਭਾਵੇਂ ਮੇਰੀ ਉਮਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੁਢੇਪਾ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਵੀ ਹੋਰ ਪੰਜੇ ਵੱਧਦੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੀ ਕਰਾਂ ਮੈਂ। ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਧਾਨਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਬਚਾ ਮੈਨੂੰ, ਬਚਾ ਲਾ ਹੇ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਅੰਦਰੋਂ ਧਾਨਕਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ ਲਾ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਲਾਸਟ ਪਦੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰਾਮਖੋਰ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ ਹਰਾਮਖੋਰ, ਹੋਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸਾਂ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਧਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਹੇ ਕਰਤਾਰ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੀਤੇ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰੀਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਦਿੱਤਾ, ਪਰਿਵਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਹਵਾ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀਆਂ, ਮੈਂ ਹਰਾਮਖੋਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇਰੀ ਵੀ ਬੇਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਤੇਰਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਦੇ। ਹਰਾਮ ਖਾਣਾ ਮੇਰੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਦਿੱਤਿਆਂ ਤੇ ਵੀ ਮੈਂ ਆਦਾ ਤੂੰ ਕੌਣ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜਾਤਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਗਿਫਟ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਿਆ। ਹੋਂ ਕਿਆ ਮੋਹ ਦੇਸੀ ਦੁਸ਼ਟ ਚੋਰ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਿਵੇਂ ਆਵਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੋਰ ਹੈ, ਦੁਸ਼ਟ ਹੈ, ਕਾਮੀ ਕ੍ਰੋਧੀ ਲੋਭੀ ਹੰਕਾਰੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਬਚਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਕਾਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਫਸ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਬਚਾ। ਕਿਵੇਂ ਮੰਗਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮੰਗਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਆਉਂਦਾ। ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ ਵਿਚਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨੀਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਆਹੀ ਵਿਚਾਰ ਹੈ। ਆਹੀ ਆਪਦੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਆਪਦੀ ਉਸ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਐਂ ਦੱਸਣੀ ਹੈ ਭਾਈ, ਨਾਨਕ ਨੀਚ ਕਹੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਚ ਕਹੋ। ਮੇਰਾ ਆ ਵਿਚਾਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਨੀਚ ਬਣ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤਾਨਕ ਰੂਪ ਰਹਾ ਕਰਤਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਧਾਨਕਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹਾਂ। ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਧਾਨਕਾ ਸਮਝਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਾਨਕੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜੇ ਵਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਉੱਚੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਵਾਲੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਮੀਰ ਸਮਝਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਸਲੀ ਧਾਨਕੇ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜ ਇੰਨਾ ਵਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਜੇ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮੁਤਾਬਕ ਹੁਣ ਧਾਨਕਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਧਾਨਕਿਆਂ 'ਚ ਆਉਣਗੇ। ਪੰਜਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਫਸਿਆ ਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਪੰਜਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲਾ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਵਿਗੜਿਆ ਰੂਪ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਦੇ, ਮੇਰੇ ਪਾਪ ਧੋ ਦੇ, ਮਤ ਧੋਵੇ ਨਾਵਾਂ ਕੇ ਰੰਗ, ਮੈਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਇਸ ਧਾਨਕੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲਵਾਂ, ਖਾਲਸ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨਾ ਵੀ ਸਿਖਾਇਆ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਕੇ। ਇਹ ਅਸੀਂ 29ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਫਿਰ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨ